السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 14 اگست 2020 ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مثنوی ہے، ماخذ از سحر البیان میر حسن کی لکھی ہوئی یہ مثنوی۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے کیونکہ ایک طویل مثنوی ہے اور ہم ایک کلاس میں، وہ بھی ورچوئل کلاس ہوگا، اس میں ہم ایک ساتھ اس کو نہیں پڑھ پائیں گے ایک نشست میں۔ تو یہ جو مثنوی ہے اس کا جو یہاں پر جو حصہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب داستان حالت تباہ کرنے ماں باپ کی شہزادی کے غائب ہونے سے، جب شہزادہ غائب ہو گیا باغ میں، تو والدین کی کیا حالت ہو گئی، باغ کی کیا حالت ہو گئی، وہاں جو ان کے رشتہ دار ہیں، ساتھی ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کو کیا حالت ہو گئی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کل ہم نے اس کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے کہ وہ کس طرح باغ میں سویا ہوا تھا اور اچانک جب کسی نے دیکھا کہ وہ غائب ہو چکا ہے۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پہلے ان اشعار کو ہم پڑھیں گے، آپ سنیں گے پیارے طلباء، اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا، کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا، میرے نوجواں میں کہاں جاؤں پیر، نظر تو نے مجھ پر نہ کی بے نظیر، عجب بحر غم میں ڈبویا مجھے، غرض جاں سے تو نے کھویا مجھے، عجب ترقی شب تھی ہئی ہاتھ وہ، قیامت کا دن تھا نہ تھی رات وہ، سحر نے کیا جب گریباں چاک، اڑانے لگے مل کے سب سر پہ خاک خاک، اٹھا شہر میں ہر طرف شور گل، کہ غائب ہوا اس چمن سے وہ گل، غم و درد سے دل جو سب کا برا، ہوا باغ سارا وہ ماتم سرا، گیا جب کہ وہ سرو اس باغ سے، نظر پھول آنے لگے داغ سے، اکڑ نہ گئے سرو سب اپنا بھول، اڑانے لگی کمریاں سر پہ دھول، صدا اب جو کوئی انہوں نے کی سنے تو کوکو سے ان کے جگر تک بنے، ہوئے خشک اور زرد سارے نہال، سمر لگ کے پاؤں ہوئے پائمال، ترانے سے بلبل کا جی ہٹ گیا، گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا، تبسم گیا حزن سے گنچ پھول، ہوا غم سے بس لہو پی کے بھول، اڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، ہوئے بال سنبل کے ماتم کی شب، لبے جو اڑنے لگی گرد گرد، گلو اشرفی کا ہوا رنگ زرد۔ یہ ہے آج کا حصہ، اور اس حصے میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کو ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پسر، بیٹا، فرزند، قمری، فاختہ کی قسم کا ایک توقدار پرندہ، عشرت، آرام، عیش و آرام۔ اب عزیز طلباء، ان اشعار کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کی تشریح میں کرنے جا رہا ہوں۔ یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا، یعنی جب بادشاہ کو لب بام لیا گیا، چھت پر لیا گیا اور کہا گیا کہ وہ تمہارا سیم و بر، وہ تمہارا بیٹا، تمہارا وہ خوبصورت بیٹا یہاں پر سویا ہوا تھا، تو کہا گیا کہ یہی تھی جگہ وہ جہاں سے گیا۔ اے بادشاہ، وہ یہی جگہ ہے جہاں سے آپ کا بیٹا چلا گیا، بھاگ گیا، کسی نے اس کو لے گیا، کوئی اس کو لے گیا۔ کہا ہائے بیٹا تو یہاں سے گیا، تو باپ نے کہا کہ میرے بیٹے ہائے تو یہاں سے گیا، وہ رونے لگا، وہ دھونے لگا، وہ سر پیٹنے لگا، وہ آہوزاری کرنے لگا، میرے نوجوان میں کہاں جاؤں پیرو۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ مخاطب ہو رہا ہے کہ میرے نوجوان، میں بوڑھا کہاں جاؤں گا، آپ میرا سہارا تھا، میں کہاں جاؤں گا، نظر تو نے مجھ پر نہ کی میرے بے نظیر، میرے بے مثال بیٹے، آپ نے مجھ پر نظر نہیں کی، میرے بڑھاپے پر نظر نہیں کی، میں کس طرح اب زندگی گزاروں گا تمہارے بغیر۔
अजब बहरे गम में डुबोया मुझे तूने, मुझे गम के अजीब बहर में समंदर में डुबो दिया। मैं ऐसे समंदर में आ गया, गम के समंदर में, जहां में आपने मुझे डुबो दिया। गरज जान से तूने मुझे खो दिया, गरज तूने मुझे, मेरी जान निकल गई, मेरी जान मेरे से खो गई, तू मेरी से खो गया, जान दीजिए कि मेरी जान चली गई। अजब तरह की शब थी, हाय हाय हाव हाय हाथ वो कयामत का दिन था, यो न थी वो रात, न थी रात वो शब क्या थी जिस शब आप गायब हो गए। वो बहुत ही हैबतनाक थी, बहुत ही खौफनाक थी। और मुझे लगता है कि वो कयामत, वो रात नहीं थी बल्कि वो कयामत का दिन था, जब तुम इस जगह से चले गए, गायब हो गए। शहर ने किया जब गरेबान चाल, जब वो रात गुजरी तो जब सुबह आ गई, शहर ने जब गरेबान का चा कर लिया, उड़ाने लगी मल की सब पर हाथ। तो जब जो जो सुनता गया वो हाथ मलता गया, खाक मलता गया, वो रोने लगा, वो गम में डूबने लगा। उठा शहर में हर तरफ शोरगुल, तो ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई, हर शहर की एक फरत हर फरत तक पहुंच गई। तो शोरगुल हर तरफ उठने लगा कि गायब हुआ इस चमन से वो गुल। सब कहने लगे कि इस चमन से, इस बाग से, इस जगह से वो गुल, वो बादशाह का बेटा शहजादा यहाँ से गायब हो गया है। गमो दर्द से दिल सब जो सबका भरा, सबों का दिल गम और दर्द से भरने लगा। हुआ बाग सारा वो मातम सरा, तो सारा बाग मातम सरा बन गया, वो मातम कना बन गया। सब मातम करने लगे, सब रोने लगे, सब परेशान होने लगे। गया जबकि वो सर्व इस बाग से, सब कहने लगे कि वो सर्व कद जब जवान बेटा जब इस बाग से चला गया, नजर फूल आने लगे दाग से, तो लगता है कि जैसे हर फूल पे दाग लग गया है, हर फूल परेशान है, फूलों पर भी दाग लगे, फूल भी मातम करने लगे, फूलों को भी असर हो गया है, फूलों को भी ये हालत खराब हो गई है। अकड़ना गए सर्व सब अपना भूल, जो सर्व कद सरों के दरख्त हैं उन्होंने अपना अकड़ना, वो भी झुकने लगे, वो भी गम से झुक गए, वो भूल गए अपना अकड़ना। नजर फूल उड़ाने लगी कमरियां सर पे दूर, जो कमरियां हैं, जो फाख्ता हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, वो भी दूर उड़ने लगे, वो भी मातम करने लगे, वो भी रोने और धोने लगे। सदा अब जो कोई उनकी सुने तो कुकू से इनकी जगह तक, अब जो कोई इन परिंदों की, इन जानवरों की आवाज सुनता था, उसका भी जिगर बुन जाता था, फट जाता था, जैसे लगता था कि उसको बुना गया है। सब जानवरों की आवाज़ों में भी रोना धोना है, उनमें भी गम है, हर एक तरफ गम ही गम है। ये खुश्क और जर्द सारे निहाल, जो निहाल थी, जो पेड़ पौधे थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे, वो भी खुश्क और जर्द होने लगे। समर समर लग के पाऊं तक हुए पायमाल, जो समर थे, वो फूल फल फूल थे, वो भी पायमाल हो गए, वो भी बर्बाद हो गई, वो भी खराब हो गई, वो भी गिरने लगी। तराने से बुलबुल का जी हट गया, बुलबुल ने अब तराना गाना छोड़ दिया है, बुलबुल ने अब चहचाना छोड़ दिया है। गुलों का रंग जगर, गुलों का जिगर दर्द से फट गया, जो गुल हैं, जो फूल हैं, उनका जिगर दर्द से फटने लगा। शहजादे के गायब होने की खबर सुनकर वो भी, उनका जिगर भी फटने लगा। तबस्सुम गया हिज्न से गुंचे भूल, जो गुंचे हैं वो मलाल से, गम से हंसना भूल गए, उन्होंने हंसना छोड़ दिया। हुआ गम से आज बस लहू पी के फूल, जो गम से ये लहू फूल पीने, फूल क्या लगे, वो लहू पीने लगे, यानी वो भी खून के आंसू बहने लगे। उड़ा नूर नरगिस की आंखों का सब, जो नरगिस के फूल थे उनकी आंखों से नूर गया, वो भी बेनूर हो गई, उनकी उनकी रोशनी भी चली गई, उनकी रोशनी, उनकी लाइट भी चली गई, उनकी रोशनी भी चली गई, उनको वो भी अंधे हो गए। हुआ हुए बाल संबल के मातम की शब्द, और बाल संबल का जो दरख्त है, फूल पेड़ है, वो बाल बिखरने लगा, उसने मातम में अपने बाल बिखेर दिए। लबे जू उड़ाने लगी गर्द गर्द, जो लबे जू हर एक तरफ गर्द ही उठने लगी। गुले अशरफी का हुआ रंग दर्द, हर एक गुल का, हर एक चीज का रंग जर्द हो गया है इस मातम में, इस गम में, शहजादे के गायब होने की वजह से। तो मेरे अजीज तलबा व तालिबात, ये है आज का हिस्सा। इंशाअल्लाह कल हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा, और फिर आप इसको पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, रिपीटली पढ़ेंगे, और अपने इस वर्चुअल क्लास से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि अब जो है
آپ کے ایگزامات بھی آنے جا رہے ہیں اور 12th کلاس کے فارمز اب بھرے جا رہے ہیں، تو آپ کو بھی میں گزارش کروں گا میرے عزیز طلبہ و طالبات، پڑھائی کی طرف دھیان دیجیے اور اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔